بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر یہودی لابی نے نریندر مودی کو جتوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب نوٹوں سے بھری ہوئی گاڑیاں ہندوستان کی گلی کوچوں میں چلتی ہوئی پائی گئیں اور ان گاڑیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں روپے موجود ہیں جو الیکشن میں اس وقت لٹائے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہوتا چلا گیا کہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہندوستان کے الیکشن کو خریدنے کے لیے بڑے پیمانے پر خرید و فروخت جاری ہے اور نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں اور نامعلوم گاڑیاں ادھر ادھر گشت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا نریندر مودی کو ایڈوانس میں مبارکباد دینا بھی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے مودی کو خفیہ پیغام بھجوایا ہے۔ آخر وہ کون سا خفیہ پیغام ہے جو مودی کو دیا گیا ہے، اور وہ نامعلوم گاڑیاں کہاں سے اچانک آ گئیں جو نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں اور الیکشن سے ایک دن پہلے وہ جگہ جگہ پہنچ جایا کرتی ہیں؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے انڈین الیکشن کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں اس وقت خزانے کا منہ کھول دیا گیا ہے۔ نامعلوم گاڑیاں نوٹوں سے بھری ہوئی مختلف علاقوں میں گشت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ کشمیر کے علاقے اننت ناگ سے محبوبہ مفتی الیکشن لڑ رہی ہیں اور الیکشن سے ایک دن پہلے نوٹوں سے بھرے ہوئے ٹرک میں اچانک آگ لگ جاتی ہے جس میں کروڑوں روپے کی نوٹوں کی گڈیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن انڈین میڈیا کو کروڑوں روپے دے کر ان کا منہ پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا۔ ان میں ہمت ہی نہیں کہ اس خبر کی کوریج کریں یا اس پر بات تک کریں۔ یاد رہے کہ اس وقت ہندوستان میں انتخابات 7 فیز میں ہو رہے ہیں اور یہ تیسرا فیز چل رہا ہے، اور اطلاعات کے مطابق جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر نوٹوں سے بھری ہوئی یہ گاڑیاں پہنچ جایا کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوٹوں سے بھری ہوئی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آخر اس دفعہ الیکشن کو ہر صورت میں نریندر مودی کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ آخر بی جے پی کے منسٹر کو یہ بیان کیوں دینا پڑ گیا کہ بیرون ممالک سے الیکشن کو خریدنے کے لیے پیسہ آ رہا ہے؟ آخر راہل گاندھی کو یہ بیان کیوں دینا پڑا کہ انیل امبانی نے کرپشن سے کمائے گئے اربوں روپے مودی کو جتوانے کے لیے انتخابات پر لگا دیے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن اور مودی سے اس وقت سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو آخر کون خریدنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کے آگے انڈین الیکشن کمیشن بھی بے بس ہے؟ وہ کون سی الومیناٹی طاقتیں ہیں جس نے پوری طرح انڈیا کے الیکشن کو یرغمال بنا رکھا ہے؟ وہ کون سی خفیہ طاقتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ووٹ کو خاموشی سے نکال دیا ہے؟ ناظرین کرام، اس وقت اطلاعات ہیں کہ انڈیا کے الیکشن میں استعمال ہونے والی مشین جسے ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہا جاتا ہے، اسے بی جے پی کی آئی ٹی ٹیم نے ہیک کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ گلف نیوز میں شائع ہوئی ہے۔ گلف نیوز کی اس رپورٹ نے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا اور دعویٰ کیا کہ سائبر ایکسپرٹ ٹیم جو انڈین الیکشن پر ریسرچ کر رہی تھی اس نے یہ انکشاف کیا کہ بی جے پی 2014 میں اس لیے پاور میں آئی کیونکہ ہندوستان کے الیکشن میں استعمال ہونے والی ووٹنگ مشین کو سائبر اٹیک کر کے ہیک کر لیا گیا تھا۔ 2014 میں یو ایس بیسڈ انڈین سائبر ایکسپرٹ کے بقول اس مشین کا جائزہ لیا گیا جس مشین کو 2014 میں الیکشن کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ اس مشین کو ہیک کیا گیا تھا تاکہ نریندر مودی کو جتوایا جا سکے۔ گلف نیوز کا کہنا ہے کہ سید شجاع نامی شخص جو انڈیا میں سائبر کرائم کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، ان کو 2014 میں انڈیا چھوڑ کر صرف اس وجہ سے برطانیہ میں پناہ لینا پڑ گئی کیونکہ انہوں نے بی جے پی کے انتخابات کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی ٹیم کے دیگر ممبران کو قتل کر دیا گیا۔ سید شجاع کا کہنا تھا کہ مکیش امبانی کی کمپنی جس کا نام ریلائنس جیو ہے، اس نے بی جے پی کی آئی ٹی سیل کو لو فریکوینسی سگنل تک رسائی فراہم کی تھی، جس کی مدد سے بی جے پی کی آئی ٹی سیل نے الیکٹورل مشین کو لو فریکوینسی سگنل کے ذریعے ہیک کر لیا اور اس ہیکنگ نے نریندر مودی کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ بی جے پی مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں اسی لیے ہاری تھی کیونکہ سائبر ٹیم نے ان کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ریاستی انتخابات میں نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ اسی طرح اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بی جے پی کے ایک لیڈر گوبی ناتھ منڈے
मंडे को इलेक्शन के एक हफ्ते बाद कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इसको मालूम चल गया था कि बीजेपी ने इलेक्टोरल मशीन को हैक कर लिया है। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इस कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी और तफ्तीश की जिम्मेदारी तंजील अहमद नामी ऑफिसर को सौंप दी गई। तंजील अहमद ने बीजेपी के चंद लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया, जिसके फौरन बाद तफ्तीशी अफसर तंजील अहमद को भी मरवा दिया गया ताकि ये मामला राज ही रह जाए। हैरत की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तमाम मामले पर चुप साध ली है और इस पर बयान तक देना मुनासिब ना समझा, जिसने माहिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस वक्त रियासत की पूरी मशीनरी को खरीदा जा चुका है ताकि एक मुनज्जम साजिश के तहत नरेंद्र मोदी जैसे इंतहा पसंद शख्स को जितवाया जा सके। इसी तरह दूसरी जो हैरान कुन बात यह है कि इसराइल में बिन्यामीन नेतन्याहू के दोबारा वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसराइली वजीर आजम को मुबारकबाद दी, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम ने यह कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा भी इंडिया मोदी को वोट देगा। सवाल यह पैदा होता है कि इसराइली वजीर आजम को यह कैसे पता चल गया कि इंडिया मोदी को वोट देने जा रहा है। यहूदी लॉबी भी मोदी को जितवाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। इसी तरह फेसबुक का इंडियन इलेक्शन से पहले बीजेपी की मुखालिफ तंजीमों, खास तौर पर कांग्रेस के और कश्मीरियों के अकाउंट्स ब्लॉक करना इस बात का खुल्लम खुल्ला सबूत है कि इंडियन इलेक्शन में यहूदी लॉबी पूरी तरह से न सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि इंडिया के इलेक्शन पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसी तरह साइबर अटैक करके इलेक्टोरल मशीन को हैक करके इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह NPR नामी अखबार में यह भी इंकशाफ किया गया है कि बीजेपी की हुकूमत इस दफा अगर इलेक्शन जीत गई तो हिंदुस्तान को ऑफिशियली हिंदुओं का होमलैंड करार दिया जाएगा। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले बीजेपी ने कहा था कि पड़ोसी मुमालिक में जितने भी हिंदू हैं इनको हिंदुस्तान में शहरियत दी जाएगी, लेकिन दूसरे मज़ाहिब वालों खास तौर पर मुसलमानों को नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। इस अखबार का मजीद कहना है कि जिस तरह इसराइल ने अपने मुल्क को यहूदियों का होमलैंड करार दिया, इसी तरह इस इलेक्शन के बाद इंडिया को हिंदुओं का होमलैंड बना दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरी अक़लियतों का जीना दोबर हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया की कोशिश है कि कश्मीर के स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम तरीन इलाकों, खास तौर पर जनूबी कश्मीर पर बीजेपी को कंट्रोल हासिल हो जाए। यही वजह है कि कश्मीर में नोटों से भरे हुए ट्रक भेजे जा रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को और इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया को खरीदा जा सके। और गुज़िश्ता रोज कश्मीर के इलाके अनंतनाग में नोटों से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कश्मीर के इलेक्शन को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि कश्मीर के जुनूबी इलाकों, खास तौर पर अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां में इंडिया का कंट्रोल हो, क्योंकि इन इलाकों में एक तो मुसलमानों की अक्सरियत है, दूसरा ये कि ये इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हैं, तीसरा ये कि महबूबा मुफ्ती यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं और महबूबा मुफ्ती की जमात PDP एक नजरियाती जमात है जो मुसलमानों की तर्जुमानी करती है। बीजेपी का ख्याल है कि जब तक कश्मीर की दाएं बाजू की तंजीम PDP को कमजोर ना किया जाए उस वक्त तक कश्मीर पर इसका पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर महबूबा मुफ्ती की जमात जीत गई तो आर्टिकल 370 का खात्मा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो कश्मीर को खुसूसी स्टेटस देता है और भारत से मुमताज करता है। यही वजह है कि जनूबी कश्मीर के इलेक्शन को खरीदने के लिए नोटों से भरे हुए ट्रक को भेजा गया ताकि कश्मीर के उम्मीदवारों को खरीदा जा सके, लेकिन कश्मीर के उम्मीदवारों ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने नोटों से भरे हुए ट्रक को आग लगवा दी ताकि इसका भांडा ना फूटे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वहां के मकामी कश्मीरी फौरन जाए वकूआ पर पहुंच गए और वहां पर जायजा लिया तो पता चला कि नोटों की गड्डियां ट्रक के अंदर मौजूद हैं जिनको आग लग चुकी थी, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती को कहना पड़ गया कि हमने तो सुना था कि हिंदुस्तान में नोट निछावर किए जा रहे हैं और आज हमने ये भी देख लिया कि कश्मीर के इलेक्शन को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि इसने अरबों रुपए अनिल अंबानी से बतौर रिश्वत हासिल किए, क्योंकि इसने रफाइल जहाजों की खरीदारी का ठेका अनिल अंबानी को दिया। याद रहे, रफाइल जहाजों की खरीदारी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए की करप्शन की है और माहिरीन ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि नरेंद्र मोदी ने जो रफाइल जहाजों की डील में अरबों रुपए की करप्शन की है, ये सारा का सारा पैसा इस वक्त इंडिया में होने वाले इलेक्शन पर लगाया जा रहा है। यानी एक तरफ
طرف मुकेश अंबानी की कंपनी ने मोदी को जितवाने के लिए इलेक्टोरल मशीन को हैक करवाया, तो दूसरी तरफ उसी के भाई अनिल अंबानी ने मोदी के साथ मिलकर अरबों रुपए की करप्शन की ताकि ये पैसा मोदी की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल हो सके। इसी तरह ये भी इतलात आ रही हैं कि मुसलमानों के नाम खामोशी से वोटर लिस्टों से गायब करवाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें इस बात का सबूत हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में इंतहा पसंदों की हुकूमत लाने के लिए यहूदी लॉबी जोर लगा रही है ताकि इंतहा पसंद तंजीम को दोबारा इख्तिदार में लाकर खित्ते में अपने नापाक अजाइम और साजिशों को अमली जामा पहनाने की तैयारी की जाए। दौरे हाजिर का तकाजा है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर इस आलमी साजिश के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएं और अंदरूनी इख्तलाफात भुलाकर उस आखिरी महाज के लिए तैयार हो जाएं जो दुश्मनान इस्लाम की जानिब से मुसल्लत किया जाने वाला है, और उस महाज में फतह बिलाखिर मुसलमानों की ही होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।